Donc, la deuxième méthode, elle a les mêmes données, le même mobilier de bureau, mais c'est une autre méthode. D'abord, le tableau est différent. Ou la méthode, ce sont deux méthodes et voilà. Alors, il y a toujours le même principe. La valeur d'origine, il y a 80 000. Le taux dégressif, déjà, c'est 40%. La durée N égale 5 ans. غنحسبوها بلي زاني بلي موا با بلوتو دونك 5 سنين في 12 كل عام فيه 12 شهر يعني غتعطيني 60 شهر يعني 5 ans égale 60 mois وغنزلوا لا دات d'acquisition toujours date d'acquisition هي 14 juin 2013 دونك شحال غيكونوا عندنا لي زانويتي بحال اللي كنعملوا دائما يعني بحال في لامورتيسمون لينير العام الاولاني 7 شهور الثاني 12 شهر الثالث 12 شهر الرابع 12 شهر دونك 7 mois 1 2 3 4 يعني 4 ans et 7 mois باقي خصني نزيد عام باش نكمل 5 ans العام اللي غنعمل فيه 5 mois يعني دابا هنايا غناخدو بعين الاعتبار لا دوري بلي موا ماشي غير بلي زاني سولومون بحال في لا ميثود نيميرو 1 دونك هنايا la première année d'acquisition il y a 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. L'immobilisation sera amortie jusqu'à 2018. L'année l'oulia, l'amortissement pour 7 mois, mais 12, 12, 12, 12. Et la dernière année, l'amortissement de 5 mois. La première année, la base d'amortissement, il y a la valeur d'origine. Donc 80 000 dirhams. وهنايا لو تو لينير لو تو كيفاش كنحسبوه ما كنحسبوش هذيك لو تو فحال 20% 25% بحال اللي كنا كنعملوا مي هنا غنحسبوا شحال عندي لامورتيسمون مونسويل اذا هنايا لو تو غيكون هو شحال لا دوري توتال 60 موا وشحال امورتينا 7 موا في هاد لا بروميير اني ولو تو ديغريسيف 40% وغنحسبوا اي اون فا كومباري لي زانويتي اي نون با لي تو في هاد لا ميثود دونك غنحسب لانويتي لينيير شنو هي لانويتي لينيير هي 80 000 مضروبه في 7 على 60 هي 9333.33 لانويتي ديغريسيف هي 80 000 fois 40% donc fois 7 sur 12 هي 18 666.67 donc هنايا لانويتي لينيير في 2013 هي 80 000 fois 7 sur 60 directement. Et l'annuité dégressive, 2013, il y a 80 000, 40% fois 7 sur 12. Il y a maintenant 18 666,67. Les mêmes le même principe de calcul. Et dans ce l'annuité linéaire est inférieure à l'annuité dégressive. Donc, بحال اللي غادي نقولوا غنانوليو هذه وغنخدموا بلانويتي ديغريسيف ولو كومول غيكون هو 18666,67 هي لانويتي ديغريسيف و لا في ال 1 toujours le même principe هي الفالور d'origine moins cumul d'amortissement اذا 80 000 moins le cumul اللي هو 18666,67 عطاتني لا في ال 1 اللي هي 61333,33 La VNA de la première année, la valeur d'origine, la base d'amortissement de l'année suivante. Donc, 61 333,33. Le taux linéaire, شحال عندي la durée d'amortissement 60. شحال amortissement 7. إذا هنا في العام الثاني غنعمل 60 ناقص 7. شحال بقات لي 53 شهر. وشحال غنامورتي منهم في هذا الشهر 12 شهر. هنايا 40%. دونك وغنحسب 61333 fois 12 sur 53 غتعطيني 13886,79 ou 61 333,33 fois 40% غتعطيني 24 533,33 شكون هي لانويتي اللي الكبيره هي لانويتي ديغريسيف اذا غنانولي لامورتيسمون لينيير وغنكمل بالديغريسيف غادي تعطيني في لو كومول غنزيد على 18666 هي 43200 غتلاحظوا لي ميم ريزولتا اوبتوني في الميثود الاولى ولا في الثانيه موان غير جوست لا ميثود كي شونج دونك 80 000 moins 43200 غادي تعطيني 36800 qui sera
De nouveau, il y a la base d'amortissement de 2015, 36 800. عاوتاني هنايا 12 mois sur 53 شحال amortissement منا 12 شهر باقي لي 41 شهر وهنايا 40%. Donc 36 800 fois 12 sur 41 غتعطيني 10 770,73. وبالامortissement dégressif غتعطيني fois 40% هي 14 720. شكون اللي كبيره toujours l'annuité dégressive. إذا linéaire sera annulé, on continue par dégressif. 43 200 plus 14 720 غتعطيني 57 920. لي إذا نقصها من الفالور d'origine غتعطيني لا VN1 22 080. هذه هي اللي غترجع على باز d'amortissement en 2016. Donc 22 080 شنو عندي هنايا 12 sur شحال باقي 41 moins 12 29 mois. On a 40%. Je vais calculer 22 080 fois 12 sur 29 غتعطيني 9136,55. وهنايا 22 080 fois 40% غتجيني 8832. شكون هي l'annuité supérieure؟ هي l'annuité linéaire. Abandonner le calcul de l'amortissement dégressif et je vais continuer l'amortissement linéaire. Alors, هذه l'annuité retenue وغادي نعمل plus donc 9136,57 plus 57 920 غتعطيني 67 000 pardon ah oui عندنا 9136,57 plus 57 920 تعطيني le cumul 67 056,55. ou la VN1 هي 12 943,45. L'erreur à ne pas commettre, puisque d'abord j'ai abandonné le calcul de l'amortissement linéaire, dégressif, et je continue par l'amortissement linéaire. La valeur d'origine, c'est pas constante هنايا. يعني ما بقاش نهز لا VN1 ننزله هنايا. البروف في الكتاب ديالو كيقول erreur à ne pas commettre، يعني ما خصناش نعاودوا هاد l'erreur. donc 22 080 وهنا غتبقى 22 080. ما نحسبوش بالديغريسيف، دونك اون نوغا بلو دانويتي ديغريسيف، غنخدمو باللينير، غيتابوندونا ديغريسيف وكنكملو باللينير. هنايا شحال غندي 12 شهر على 29 حيت انا جو في كونتينيي بلو طو لينير. وهنايا اوسي غنحق غادي عندي تكون شنو غادي تكون 5 على 29، يعني غادي نجي لهنا غنحسب 22 080 فوا 12 sur 29 غتولي toujours 9136,55. والعام الاخراني ماشي 12 كامله غير 5 على 29، يعني 22 080 fois 5 sur 29 غادي تعطيني 3806 89. دونك وغنكمل الكمية ديالي عادي 9136,55 plus 67 056,57 تعطيني 76 193,10 اللي غنقصها من 80 000 غتعطيني exactement 3806,90. donc que je vais arrondir هنايا 90. وهنايا غادي تعطيني ديريكتومون ملي غنزيدها على 76,993,10 غتعطيني 80 درهم. وفينالمون هنايا la VN1 sera égale à 0. donc j'aurai fini et réalisé l'objectif ديالي اللي انني في الاخر دائما شنو خصني نجبر le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine et la VN1 égale à 0. واللي هنا كنقول le mobilier de bureau est totalement amorti. الفرق هو اننا غنخدمو بسيس انويتي، يعني 6 لي سانويتي، الاولى فيها 7 شهور، الثانيه فيها 5 شهور، الاخريه هادو سون كومبليمونتير و 4 سنين كومبليت. وفي لا ميثود الاوليه الفرق هو ان لانويتي الاوليه لا ميثود الاوليه كانت كنخدمو ب7 شهور، ومن بعد
4 سنين يعني 5 لي زانويتي والعام الاخراني سو ني با اون اني الوغ ما كيدخلش في لو كالكول كنخدموا على 5 انويتي يعني 5 فقط. لا ميثود الثانيه كتخدم بلي موا و شاك بروف كيختار الميثود اللي غادي يخدم بها. دونك غنمشيو دابا هنايا عملنا لو بلان دامورتيسمون ديال لو موبيلي دو بيرو سولون لو بروسيدي لينيير. غندوزو دابا لا كيسيون الاخريه اللي كانت هي باسي او جورنال لي زيكريتور ديال لي دوتاسيون. دونك ابدا على كيسيون 4 هما نحسبوا لي دوتاسيون دو ليكزارسيس 2014 و فينالمون باسي لي زيكريتور au journal. دونك غنعملوا دابا لي كالكول ديال لي دوتاسيون aux amortissements. J'espère que c'est clair. J'espère que les questions اللي عندكم تعملوهم لي وما كاين حتى شي يعني في لي كومونتير في اي حاجه وانا غنجاوبكم ليهم. وندوزو لا كيسيون 4. دونك لو كالكول دي دوتاسيون ديال ليكزارسيس pour 2014. دونك هنايا عندنا قالوا لنا شحال عندنا دي زيموبيليزاسيون باتيمون ماتيريال ترونسبور ايموبيليي. دونك غنبداو بلي باتيمون. Les bâtiments, la valeur d'origine, donc l'annuité. عندهم l'amortissement linéaire, l'annuité linéaire en 2014. Nous avons la valeur d'origine fois le taux linéaire fois n. Le principe d'Aiman est le même. Donc la valeur d'origine, il y a 1 million de dirhams. Le taux d'amortissement est 5%. La حسب les lancés. Donc V0 il y a 1 million. Le taux linéaire est 5%. La durée d'amortissement غتكون هي 100 على 5 يعني 20 ans. Donc 1 million 20 ans. و il a été acquis فوقاش la date d'acquisition 1 في 1 2007. Donc حسبنا la date de création الأولى كانت 1/1/2007. Donc, la durée d'amortissement 20 ans et de l'immobilisation bas, l'amortissement de la médecine là. Donc, 12 à 12. N il y a 12 mois sur 12. Donc, l'annuité linéaire dans le bâtiment en 2014, il y a, on espère, 1 million fois 5%, il y a 50 000 dirhams. La deuxième immobilisation, ou le matériel de transport. Le matériel de transport, on a des informations à l'hnaïa. شنو كيقولوا لنا؟ كيقولوا لنا le matériel de transport هنايا عندنا فيه 450 000 و il est totalement amorti normalement. بالحق قالوا لنا هنايا le 15 février 2014 un véhicule de transport acquis pour 170 000 a été cédé. يعني في 2014 تباع واحد الموبيل واحد الفييكول دو ترونسبور. اذا حنايا بالنسبه لينا شنو شونجمون هو لو ماتيريال دو ترونسبور فوقاش il a été acquis. date d'acquisition 1 janvier 2007 totalement amorti قلنا فوقاش سلال ولا amortissement au 31 12 عندنا 5 ans. La durée d'amortissement, le taux linéaire 20%, N 5 ans. Donc l'immobilisation, le véhicule 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 11, au 31 12 2011, c'est l'amortissement. يعني هنا خصني نحسب له l'annuité linéaire en 2014 شحال غادي تكون؟ زيرو. حيت هو ديجا توتالمون امورتي. اذا اللي تباع اللي باقي ما كيهمنا حتى حاجه. غنمشيو للموبيلي. الموبيلي اللي تشرى في لو 14 جوان وحنا عملنا له لو بلان دامورتيسمون وشفنا لي موبيليزاسيون العام الثاني شحال يعني العام الاولاني شريناه 2013 غنمشيو سولو لو بلان دامورتيسمون. اذا لو موبيلي دو بيرو acquis au 14 juin 2013. Alors, selon le tableau d'amortissement, il y a la question 3, en question numéro 3. L'annuité dégressive en
2014 شحال كانت. دونك انا j'ai effacé le tableau. alors غادي نعاود الكالكول ما كاينش مشكل. شحال كانت 80000 fois 40%. 80000 donc غنمشيو le plan d'amortissement غنهزو 80000. le plan d'amortissement fait 80000 fois 40% fois 7 sur 12 donc moins 80000. هذه هي la VNA. la VNA fois 40% جاتنا 24533,33. هذه l'annuité dégressive en 2014. إذن l'annuité dégressive ديال الموبيليer elle est de 24533 selon le plan d'amortissement. J'ai refait le calcul parce que je n'ai pas gardé le tableau, je l'ai effacé. Le matériel de transport, il est totalement amorti. Alors l'annuité linéaire dialo en 2014, elle est égale à 0. Et le bâtiment, il a une durée d'amortissement d'il 20 ans. L'immobilisation, le taux d'amortissement de la linéaire هو 5% selon l'énoncé. Alors l'annuité linéaire elle est 50 000 dirhams. Donc nous جاوبنا على la question numéro 4. La dernière question de l'exercice اللي فيها les écritures de régularisation de la cession, les immobilisations اللي عندنا. يعني نعملوا l'enregistrement ديال les dotations كاملين. Ou l'immobilisation l'ITBET, غادي نعملوا la sortie de l'actif, annulation du cumul d'amortissement et constatation de la VNA. Donc les méthodes de l'IHUMA, la تياديين في la session كيفاش كدوز في le journal. Donc غندوزو في la question 5, journal d'inventaire. شنو غنعملوا فيه؟ Les écritures. Écriture ديال les dotations. Aux amortissements. On a une écriture de régularisation. De la cession. Il y a une écriture déjà dans la cession. Le jour de la cession, une seule écriture comptable avait été passée. L'écriture comptable, elle a غلطة كيما تشوفوها في l'énoncé. Donc l'écriture اللي كاينه هنايا déjà عطاوها لنا غلطة. Exprès باش حنايا نصحوها نعملوا là ce qu'on appelle la régularisation. يعني on va corriger la cession. Ou l'écriture الأخرى écriture de sortie du véhicule de l'actif. يعني le véhicule اللي تباع غيخرج من l'actif avec fait aussi constatation de sa VNA l'année de cession يعني 2014 et annulation de son cumul d'amortissement en 2014 يعني خصني نعمل واحد l'écriture الأولية فيها les dotations aux amortissements. L'écriture الثانية نصحح la cession. Régularisation de la cession, ça veut dire rectifier la cession. أنا نشرح لكم هذه هنايا شنو قالوا لنا في l'énoncé. La société الكونتابل ديالها النهار اللي عمل la cession يعني le 15 février في الجورنال ديال l'activité مشى le journal comptable وسجل فيه débita la banque ou crédita le matériel de transport. Mais le montant, le prix de cession, c'est bon. On a le libellé, mais cession, par chèque, par chèque, du matériel de transport. Cette l'écriture qui est erronée, elle est yesh. حيت حنايا كنعرفوا في قاعده ديال l'enregistrement de la cession d'immobilisation amortissable lorsque la société كتكون عندها واحد l'immobilisation وكتعمل لها l'amortissement. ملي كتبيعها شنو خصها تعمل؟ خصها نهار د لا سيسيون تونغيستري انها بعتها كتكريديتي واحد الكونت ماشي هو لو ماتيريال دو ترونسبور. لو كونت اللي كتكريديتيه اللي كيكريديتيه لو كونطابل في لا سوسيتي هو ان كونت سميتو برودوي دو سيسيون d'immobilisation. وهذه c'est une immobilisation corporelle. alors غنعملو produit de cession d'immobilisation corporelle وغنديبيتي لا بنك. اذا هذا ديجا خطا في لا كونطابيليزاسيون وهذا الخطا خصو يتصحح. اذا ما يمكنش نصحو حنا في لا كونطابيليتي كنعرفوا ما يمكنش يصحوا الاخطاء باش نعمل بلانكو ولا نمسح. لا شنو كنعمل الا غلطنا في لا كونطابيليتي خصنا نتسناو حتى لا فان دو ليكزارسيس كونطابل يعني au 31/12 كنمشي في لو جورنال دانفونتير وكنونجستري
لا كونتابيليزاسيون هذه كامله اللي كانت غلطه خصني تانولا. كيفاش غنانوليها؟ غنقلب ليكريتور باش كتانولا. غنكريديتي لا بنك ونديبيتي ماتيريال دو ترونسبور. دونك اذا قلبت ديجا ليكريتور هنايا كتكون هذه رجعت زيرو، هنا ما عملت والو، وخصني نعمل اون اكريتور جديده اللي هي ليكريتور اللي صحيحه اللي غنعمل فيها برودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون كوربوريل مع ماتيريال دو ترونسبور. هاد ليكريتور ما يمكن لي نعملها حسن 31/12. اذا اول حاجه ابري لي زيكريتور دو دوتاسيون خصني نعمل لا ريغولاريزاسيون دو لا سيسيون، يعني تصحيح ليكريتور ايروني في لا سيسيون، ومن بعد عاد نعمل لا سورتي دو لاكتيف. دابا بيان سور كنعرفوا ان ديك لو ماتيريال ملي تباع ما خصوش يبقى في البيلون، يعني من عند البيلون فينال في لا فان ديكزارسيس ما نجبرش فيه ديك لو ماتيريال ترونسبور. علاش؟ هو خرج من الشركه تباع، يعني ما بقاش في الممتلكات. حنا كنعرفوا لو بيلون كي بريزونتي لو باتريمون ديالنا والممتلكات ديالنا، وهاد الممتلكات اذا عندي فيها ان ماتيريال خصو يبان، واذا كان تباع ما بقاش في الشركه خصو يحيد. باش كيحيد كنكريديتيوه وكنديبيتيو في عوضو، يعني هو خرج من الشركه فين مشى تباع. بما انه تباع شنو غادي نعملو؟ غنعملو شحال امورتينا منه شحال لا في ان ا ديالو. اذا غنكريديتي لو كونت ماتيريال دو ترونسبور وغنديبيتي لامورتيسمون ديالو كومولي من نهار اللي شريناه حتى النهار اللي بعناه، و لا في ان ا ديالو النهار اللي تباع شحال كان باقي ما تامورتاش فيه. اذا كان باقي لو كا ديالنا هو ان لو ماتيريال اصلا الي توتالمون امورتي، يعني الكومول دامورتيسمون ديالو كيساوي لا فالور دوريجين والفي ان ا ديالو غتكون كتساوي زيرو. دونك هادو هما لي زيكريتور نيسيسير ا لانفونتير. اذا هاد لي زيكريتور كيفاش غيدوزو في لو جورنال؟ هاد الشرح هذا اللي قلته كامل جو في لو بريزونتي او جورنال دابا، يعني لو جورنال دو لانفونتير، لو جورنال او 31/12 ديال ليكزارسيس 2014. دونك لو جورنال ديال 31/12 هو هذا. شنو غنعمل فيه؟ اول حاجه ديال لونتربريز كالم اللي عندي في ليكزارسيس 31/12 غنديبيتي لو كونت ديال لي زامورتيسمون. ليكريتور الاوليه هي لي دوتاسيون aux amortissements 2014، dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations. Les immobilisations اللي عندي bâtiment mobilier ou matériel, ce sont des immobilisations corporelles. لو كان عندي مثلا شي brevet d'invention شي لوجيسيال اولا غنعمل immobilisation incorporelle بوحدهم و corporelle بوحدهم. دابا هنايا كاينين corporelle immobilisation corporelle وغنكريديتي لو كونت ديال هذوك لي immobilisations، يعني amortissement ديال الباتيمون و l'amortissement ديال mobilier de bureau. L'amortissement de matériel de transport انا نعملو وغنضرب عليه باش تفهموا علاش. وشعلنا ثلاثه لي زيموبيليزاسيون دوتاسيون هنا في ليبولي aux amortissements de l'exercice 2014. دونك هنايا le numéro de compte correspondant. L'amortissement des bâtiments اللي حسبنا قبيلاتي وكان جانا 50,000. L'amortissement ديال الموبيليer de bureau كان جانا 24,533,33. Pour le matériel de transport puisqu'il est totalement amorti, alors l'annuité ديالو égale 0. انا اصلا ما خصنيش نعملها، انا عملتها لكم غير باش تعرفوا اذا كانت عندنا غنعملوهاش من ليكريتور غنعملو نورمالمون. انا كتبتها وضربت عليها باش تفهموا ان ما خصهاش تكون. بيان سور شنو غنديبيتي الكونت دو دوتاسيون بالتوتال 50,000 plus 24,533,33 يعني 74,533,33. هذه ليكريتور دو دوتاسيون. غنمشي ليكريتور اللي قلنا الثانيه لا ريغولاريزاسيون ديتو في لا ميم دات. شنو غادي نعمل في لا ريغولاريزاسيون؟ قلنا غنانولي لوبيراسيون الاولى اللي كانت عندنا هنايا ديجا اللي عطاونا تانولا. غنديبيتي لو ماتيريال دو ترونسبور وغنكريديتي لا بنك بلو مونطون اللي هو لو بري دو سيسيون. ديك ليكريتور كامله غتقلب باش تانولا حيتاش ماتيريال ترونسبور تكريديتا غيديبيتا ولا بنك ديبيتات غتكريديتا. دونك غادي تصولدو يعطيونا زيرو. غنعملو اون كونتر باساسيون دو ليكريتور. هنا انولاسيون ديال السيسيون
وهنايا في لا ميم دات غنعمل لا ريغولاريزاسيون غنديبيتي لا بنك وغنكريديتي ماتيريال وغنكريديتي برودوي دو سيسيون d'immobilisation corporelle لأن هذا c'est un produit de cession 7513 وهنايا 141 هنايا régularisation de cession مزيان donc bien sûr دايما ديك le prix de cession. La dernière opération, la toute dernière, هي أنني غادي نعمل la sortie de l'immobilisation de l'actif. Donc, la sortie de l'immobilisation de l'actif, شنو غادي نحتاج فيها؟ غادي نكريديتي لو كونت ماتيريال دو ترونسبور. دابا عاد غنخرج لو ماتيريال من لاكتيف ديالي وغادي نديبيتي امورتيسمون ديال ماتيريال دو ترونسبور. Et je vais constater la VNA d'immobilisation corporelle CD. هنايا qu'est-ce que je vais écrire في le libellé هادشي كامل sortie du matériel transport de l'actif, annulation du cumul d'amortissement en 2014 et constatation de la VNA en 2014. مزيان هنايا شنو كنعمل اون برانسيب هنايا كنعمل لا فالور دوريجين هنايا كنعمل cumul d'amortissement en 2014 وهنايا كنعمل la VNA en 2014. Bien sûr, la valeur d'origine, قالوا حنا في l'énoncé que l'immobilisation اللي هي matériel de transport acquis pour 170 000 il a été كان شريناه ب 170,000. إذا بما أنه totalement amorti إذا شنو غيكون؟ الكيبل d'amortissement هو الفي زيرو هو 170,000 والفي ان هي في زيرو ناقص كيميل d'amortissement في 2014 يعني 170,000 ناقص 170,000. اصلا حنا كنعرفوا ملي كيكون توتالمون امورتي لا في ان سورا ايغال ا زيرو. اذا هنا غنعمل 170,000 وهنايا غنعمل زيرو وهنايا 170,000. اصلا ملي كيكون توتالمون امورتي هنايا ملي كيكون توتالمون امورتي هاد ليكريتور هادي ما غتكونش فيها لا في ان حيتاش إلي توتالمون امورتي صافي ني با دو في ان كتكون غير الماتيريال ترونسبور مع لامورتيسمون ديال الماتيريال دو ترونسبور. وإلا كان ماشي توتالمون امورتي شنو غنعمل؟ غنحسب له لو كومول من النهار اللي شريناه هذا الكومول هذا من النهار اللي شريناه حتى النهار اللي تباع. يعني حنا شريناه في مثلا في واحد في 2007 وبعناه في 2010 يعني شحال دوزنا 2007 8 9 10 4 سنين غنحسبوا الكومول لامورتيسمون تاع 4 سنين وننزلها هنايا والفي ان تكون فالور دوريجين ناقص هذا الكومول غتعطيني لا في ان وغنزلها هنايا على حسب ليكزارسيس وعلى حسب المعطيات. بالنسبه ليكزارسيس ديالنا هنايا كينتهي لي زوبيراسيون اللي عملنا كاملين شفنا تو تيب ديال لي زامورتيسمون لو جورنال لا ريغولاريزاسيون لا سيسيون. هذا كان بمثابه شويه مراجعه شويه ريبريز دي دوني ميز اون بلاس لان بيان سور مع هاد الظروف ديال هاد الايامات مع المراجعه مع هذا ليكزارسيس اخترته بعنايه باش يعني ترجعوا به لا بارتي اللي دازت ديال لامورتيسمون كامله ونراجع معكم انا. Ou bien sûr, je reste disponible à toutes vos questions. J'espère que ce soit un peu clair. يعني كنتمنى يكون هادشي كامل اللي شرحت لكم كلير. اللي عنده شي تساؤل مرحبا انا موجوده. بون كوراج بالتوفيق للجميع. ما نوصيكمش الله يرضي عليكم ما تخرجوش من الديور ديالكم وقراو بروفيتيو في الوقت باش تقراو. مع السلامه توفيق.